إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العلم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد بشر الأنوار بن عجيز khususan dilalui Sayyidil Imam Syekh Zainuddin Al-Bali Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi Al-Hanafi wa Sayyidil Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Hadis Yahya bin Syaraf An-Nawawi Sayyidil Imam Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakr Jalaluddin As-Sayyid Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani wa bi ahli sanadina al-muttasil ilayhim wa ila ruhi Sayyidina al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى سيدنا الحبيب علي بالفقر سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصقر سيدنا الحبيب عبد الله بن ابي بكر العجوز الاكبر سيدنا الحبيب ابي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب ابي بكر بن عبد الله العجوز العدل سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدل سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المغلار سيدنا الحبيب عمر bin Abdul Rahman Al-Abtas Sayyid Syekh Ali bin Abdullah Sayyidina Habib Ahmad bin Sayyidina Habib Abi Bakr bin Salim As-Sawwab Sahibil Anab Sayyidina Habib Abdul Rahman Al-Jufri Sayyidina Habib Husain bin Abi Bakr Al-Hidus Ali bin Muhammad bin Husain Syekhih Sayyidina Habib Abi Bakr Al-Abtas Sayyid Syekh Muhammad Yasin إلى روح سيدي الشيخ محمد شرواني عبد إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح الشيخ محمد زيد بن عبد الوارث لأرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم وجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم وأشرنا بزمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نسألك يا ربي بركاتهم وكراماتهم اشف أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحح جسدنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وإخواننا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة من حيث لا يحتسب واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين
billahil aliyyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharat dahirina amin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-daraini amin. Kifayatul atqiyah wa ta'allam lil babi min ilmin lahu fadlun ala mi'atir ruqayati nafila. Wa ta'allam, belajarlah engkau, lil babi min ilmin, satu bab daripada ilmu, lahu maka baginya fadlun lebih utama, ala mi'atir ruqayati, ala mi'atir ruqayati, atas 100 rakaat nafilan sembahyang sunat. Ya'ni anna ta'alluma babin minal ilmi ainau'in minhu, bahwa belajar satu bab daripada ilmu atau daripada satu macam ilmu yang bermanfaat, afdalu, yaitu lebih baik, lebih afdal, min mi'ati raka'atin nafilatin, daripada 100 rakaat sembahyang sunnah. Kita belajar sebab ilmu, umpamanya belajar aja bab umpama, itu lebih bagus daripada sembahyang 100 rakaat sembahyang sunnah. Kita belajar satu bab wudu, itu lebih baik daripada sembahyang sunat 100 rakaat. Makanya ada sebuah pertanyaan, atau ketika orang bertanya mana bagusnya ketika kita berada di masjid, sembahyang sunat di masjidkah atau mendengar orang pengajian di masjidkah? Ya kalau lah kamu, mana bagusnya membaca Quran di kamar atau sembahyang sunat di kamar 100 rakaat lawan turun belajar satu bab? Jawabannya lebih bagus mendengar pengajian di masjid, asal ilmu itu ilmu yang bermanfaat, daripada sembahyang 100 rakaat. Lebih bagus hadir ke pengajian daripada melaksanakan sembahyang sunat 100 rakaat. Aku kada berkitab jar, kada apa samanya, karena mendengaran menuntut ilmu itu imma ma'ajar, wa imma belajar, wa imma mendengar. Nuntut ilmu atau ada ma'ajar itu nuntut ilmu juga, ada belajar berkitab, ada mendengar belajar juga. Nah, ini kadang-kadang ada yang salah memahami begini. Ini membaca Quran di kamar asik, pelajaran aku asik lagi nah beribadah. Padahal ilmu nang diajarkan ini adalah ilmu yang bermanfaat. Ini orang termasuk kena tipu daya setan. Mau kadang-kadang seorang santri kah atau orang ahli ibadah kah tertipu dengan pemikiran ibadahnya, sehingga dia mengutamakan sembahyang sunat daripada menuntut ilmu.
haza muktabasun min qaulin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haza bermula ini bait syair, wa ta'allam lil babi min ilmin lahu fadlul ala mi'atir ruqai'atina fila. Nah bait syair ini muktabasun diambil min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sabda Nabi, daripada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Napa ucapan nabinya? Yaitu la an tagdu fatata'allama baban minal ilmi khairun laka an tusalliya mi'ata raka'atin, rawahu Ibnu Abdil Barri. Ini hadisnya, hadis nabinya. La an tagdu, sungguh berpagi-pagi engkau, fatata'allama baban minal ilmi, lalu belajar engkau satu bab daripada ilmu yang bermanfaat, khairun, itu lebih baik, laka bagimu, antusalliya mi'ata raka'atin, engkau sembahyang 100 rakaat. Rawahu Ibnu Abdil Barri, meriwayatkan ini hadis oleh Imam Ibnu Abdil Barri. Jelaslah hadisnya, jelas kan? Jelas. Wa 'anil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dan daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, imam kita, imam mazhab kita, talabul ilmi afdalu min sholatin nafilati. Simple, boleh. Ujar Imam Syafi'i, talabul ilmi, menuntut ilmu itu afdalu, lebih afdal, lebih baik, min sholatin nafilati, daripada sembahyang sunat. Mana baiknya sembahyang duha lawan nuntut ilmu? Lebih bagus nuntut ilmu, dan seterusnya. Ai talabul ilmin nafi'i aksaru sawaban min sholatin nafilati. Talabul ilmin nafi'i, menuntut ilmu yang bermanfaat, aksaru sawaban, yaitu lebih banyak pahalanya, min sholatin nafilati, daripada sembahyang sunat. Titik. Wal kalamu fil ilmil mandubi, wal kalamu, dan bermula pembicaraan ini nang mana? Ini menuntut ilmu lebih bagus daripada sembahyang sunat, itu fil ilmil mandubi, pada ilmu yang disunatkan. Itu masalah ilmu sunat jawabannya, bukan ilmu wajib. Ilmu sunat jadi tetap. Artinya kita nih nuntut ilmu nang sunat. Ilmu nang sunat itu apa? Ilmu nang halus-halus. Coba itu sunat menjadi ilmu nang halus-halus itu tuh. Kita kan belajar, ujar Abdullah Ibnu Abbas, ada kada di dalam kitab Syarah Sittin. Menuntut ilmu itu wajib nang zohirnya, adapun nang halus-halusnya itu kada wajib. Nang kayak belajar
sembahyang itu kan wajib kada nuntut ilmunya. Belajar puasa ketika hendak puasa itu wajib. Nah ketika kita belajar ilmu nang sunat, contoh ilmu anu kada wajib benar yang kita belajar ilmu apa? Ilmu usul fikih wajiblah kita belajar kada. Ilmu usul hadis wajiblah kita belajar kada. Terus itu bagian daripada ilmu nang kada wajib. Bisa ilmu sunat, bisa fardu kifayah dan seterusnya. Nah ilmu nang sunat inilah nang ini kita nuntut ilmu satu bab daripada ilmu yang disunatkan menuntutnya itu lebih baik daripada sembahyang sunat, apalagi ilmunya itu ilmu wajib. Wa illa jika tidak fal ilmul fardu afdalul furudi. Ilmu yang fardu lebih afdal daripada segala yang fardu. Kita banding sembahyang zuhur fardu lah, fardu. Kita belajar ilmu sembahyang fardu. Sekarang apa ketika orang kadang ngerti sembahyang, lalu lawan belajaran ilmu sembahyang mana nang didahulukan? Nikah orang nah sembahyang bahapal pejangan benar bahapal karena belum belajar nih. Lawan menuntut ilmu bab sembahyang mana didahulukan, mana afdalnya? Dahulukan belajar bab sembahyang dulu, anyar sembahyang walaupun orang sudah azan. Orang azannya sembahyangnya aku udah ada ilmunya sembahyang lagi. Oma, iya karena belum belajar ilmu sembahyang, rukun sembahyang belum belajar, syarat sembahyang belum belajar, makruh dalam sembahyang belum belajar, khusyuk sembahyang belum belajar. Mana yuk sembahyang kah dulu belajar kah? Belajar dulu lebih bagus. Kenapa? Karena mun inya sembahyang berdahulu sedangkan inya belum punya ilmu sembahyang, maka sembahyangnya sia-sia. Masuk dalam orang yang mengerjakan ibadah tanpa ilmu. Sudah jelas kita belajaran kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jelas kalau wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang siapakah beribadah tanpa ilmu, maka ibadahnya ditolak bisa. Kama anna naflahu afdalun nawafil. Kama sebagaimana anna naflahu bahwa ilmu yang sunat dikembalikan damir anna naflahu bahwa ilmu yang sunat afdalun nawafili yaitu paling afdal dari segala yang sunat. Sama juari ilmu nang sunat itu lebih afdal daripada segala ibadah-ibadah yang sunat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Abi Zarrin al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah dan dari Abi Zarrin al-Ghifari radhiyallahu anhu, annahuma qala bahwa keduanya berkata, babun minal ilmi nata'allumuhu ahabbu ilaina min alfi rak'atin tatawwu'an.
Ini Abu Hurairah dalam ilmu hadis ini Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Hanya banyak ilmu benar itu. Kemudian Abi Zarin Al-Ghifari. Lalu berdua ini berucap, ujar mereka, babun minal ilmi, satu bab daripada ilmu. Nih kita ini belajar sebab ilmu, satu bab aja belajar. Nata'allumuhu, yang kita belajar akan itu ilmu, ahabbu ilaina, lebih kami sukai. Ahabbu, lebih kami sukai, ilaina, kepada kami, min alfi rakaatin, daripada 1000 rakaat tatawu'an yang sunat. Kami, ujar Abu Hurairah lawan Abu Zarrin Al-Ghifari, belajar sebab ilmu lebih kami sukai daripada mengerjakan sembahyang sunat 1000 rakaat. Kada 100, kada 1000, malah 1000 lagi. Kita solahai jangan 1100 saja linglong. Buktinya tarawih berapa? 23 aja kalau liang liot kalau 23 aja, apalagi 100, apalagi 1000, apalagi 1000. Belajar sebab ilmu dari yang bermanfaat lebih kami sukai daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Wa babun minal ilmi nu'allimuhu amila bihi aw lam ya'mal ahabbu ilaina min mi'ati rak'atin tatawwu'an. Ini penting dipaham, apalagi hafal. Kenapa? Ada sebagian orang berkata atau berpendapat ketika diminta orang mengajar atau mengajar atau belajaran. Contoh, sholah, uji orang kampung menyalahai, coba pang kami pelajari atau buka pang pengajian, insya Allah kami kena hendak belajaran, ada pang orangnya dikira 20 orang, dikira 20 orang. Lalu Sholah menjawab, ujar Sholah, aku andai kada kawal lagi kamu ajar. Kada bisa kak, bukan masalah kada bisa. Aku mau masalah membaca aja, insya Allah bisa aja. Apalagi Arab Melayu, Arab gundul itu aku kawaja, insya Allah kawaja membaca Arab gundul. Artinya nang gada babaris toh. Alim. Bapang kenapa kada hakon? Aku ini belum bisa memakai lagi. Aku sendiri belum bisa memakai. Jadi aku kada kawa mengajar. Bujurlah jawaban ini nih bujurlah. Ya kalau lah, banu ada kada aden? Ada. Sekarang ini nyenah penjelasannya. Wababun minal ilmi, satu bab daripada ilmu, nu'allimuhu, yang kami ajarkan. Nu'allimuhu itu kami ajarkan. Umila aja umila bihi, yang diamalkankah dengan ilmu itu, aulam yu'mal, atau kada diamalkan. Ini kami ini mengajarkan ilmu, nang diamalkan kayaknya dirinya sendiri tuh, atau kada diamalkannya. Ahabbu ilaina, lebih kami sukai,
min mi'ati raka'atin tatawu'an. Lebih kami sukai daripada 100 rakaat. Kam dinai melajari orang kitab ikam sendiri kada memakai kada itu tuh. Orang kada memakai juga. Apalagi orang makai, seorang orang makai ini kan hebat banget. Seorang kada memakai, orang kada memakai juga, itu sudah lebih baik daripada sembahyang sunat 100 rakaat. Nah ya, pas banget ini. Apa coba, Rek? Ikam melajari orang sebab sembahyang duha, seorang gawi kada. Aku juga gawi kada sembahyang duha, tapi aku melajarakan bab duha ini. Gawilah kada. Berdosa lajar kada. Itu lebih baik daripada 100 rakaat sembahyang sunnah. Wah, pina musik benar. Bina mesti napa melajarakan babu qiyamil lail, bab beribadah malam. Ya Allah, menjelaskan bahwa api-api takone kan pian guru gawilah kada panggil. Hai kalau kan gawe kada, cuma ia menjelaskan ya Allah berdosa lah inya mengajarkan kada, malah itu lebih baik daripada mengerjakan sembahyang sunat 100 rakaat. Alhamdulillah. Kenapa? Ini masuk dalam alimun, orang alim tapi kada ahli ibadah. Ya kada? Alim tapi kada ahli ibadah. Makanya ada kembang penguliran pribadi baik belajar. Belajarnya guring jar, lebih bagus juga. Mana bagusnya jar? Di kamar mutolaah belajar guring. Ya mana bagusnya? Ya kalau lah, lebih bagus belajar lah, tapi guring aja. Mama tuh digarak. Mana guring kan basilah guring ke kamar nih kena dubol. Pas kena belajar orang bingung, kujar ketahuan. Kada dapat kenapa belajar. Tak guringan aku jar ketahuan, tak guringan. Belajar tak guringan, kada cukup kah? Bamajar ya. Basah kitab. Yalah kawan. Sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ujar Abi Hurairah dan Abu Zarrin Al-Ghifari, sami'na Rasulullah, kami ini mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata. Napa ujar Rasul? Iza ja'a talibul ilmi al-mautu, apabila datang terhadap orang penuntut ilmu, nang datang napa? Al-mautu, oleh mati. Jadi debet tuh ina ja'a talibul kena Allah. Iza ja'a talibal ilmi al-mautu, talibal ilmi jadi maf'ul bih muqaddam, al-mautu jadi fa'il, didebit. Oke, namun mengantuk ya nang baca iza ja'a talibul ilmil mauta, apabila datang oleh penuntut ilmu terhadap mati. Maulah
Itu tuh ikam. Iza jaa talibal ilmi al mautu, apabila datang terhadap penuntut ilmu oleh kematian, wa huwa ala hadhil halati, sedangkan ia atas ini keadaan, yaitu nuntut ilmu, bahwa syahidun, maka dia mati syahid. Orang nuntut ilmu benar lalu mati rahatan nuntut ilmu dulu tuh, rahatan nuntut ilmu mati syahid. Pas pengajian mati syahid, atau tulak nuntut ilmu diranjah orang, beranjahkah atau apakah musibah, mati syahid. Atau orang mati rahatan mengaji kada, rahatan tolak kada, tapi rahatan diranjang. Tapi hatinya tetap dalam menuntut ilmu lantaran garing ngejak, negam garing nah, wanegam garing bamalah, tapi hati kada hendak ampih kada nuntut ilmu, lalu garing 2 hari garing, mati syahid. Syahid nampak syahid akhirat ngarannya. Apabila syahid akhirat, maka azab kubur insyaallah lepas. Apabila azab kubur itu lepas, maka insyaallah proses kehidupan di akhirat itu mudah. Maka Nabi nyuruh solahai gini nah, solahai ish kariman mut syahidan, hiduplah mulia, hiduplah jadi sebagai orang yang mulia. Kada wajib jadi hidup orang mulia, jadi hebat. Mun kawa kita ini hidup jadi orang alim, jadi ahli ibadah, jadi orang pemurah, kawa ya kalau sugih artinya itu kawa. Iskariman, hiduplah engkau sebagai orang yang mulia. Kada kawa aja mut syahidan atau mati syahid. Bila ada mati syahid, enggak ya bujur mati syahid, perangnya demo lah, tolak kayak ke Palestina, jina tolak. Kadamun hendak perang, kita perang ya, memerangi kezaliman, kebatilan yang dilakukan oleh pemerintah. Manenya asal cuman satu nah, nang kadang alih dicari, matilah mati syahid. Nang kayak apa caranya mati syahid? Matilah dalam keadaan menuntut ilmu. Nang kayak apa supaya mati dalam keadaan nuntut ilmu? Jangan ampih ngaji. Banyak orang dia dalam pengajian mati. Ya nang kayak itu tadi. Anyar bermula jer guring belukup, talukup di kitab. Talukup kitab dilukupi. Kada menghormati kitab ngarannya. Sekalinya deh kadijar menghormati, biasa menghormati banget lawan kitab toh, tapi ini digarak harus mati selajur sekalinya belukup tadi. Hati-hati kamu, hati-hati teh. Ada kejadian. Kenapa aja aku biar hata lokop asik
Kenapa? Siapa yang mati dalam keadaan nuntut ilmu, dia mati syahid. Hendak mati syahid, Wan? Oh ini hendak mati? Mati syahid? Hendak itu? Marah? Mati syahid marah? Wan? Makanya hendak mati syahid aja. Ayo mati. Maksudnya kita bukan menghendaki nangki itu, maunya kita ini jangan ampih menuntut ilmu, terus nuntut ilmu sampai mati. Mati dalam keadaan nuntut ilmu, syahid. Biar kawin mana tetap kau nuntut ilmu. Mengajar kah? Malah pokoknya kada boleh ampih di ilmu supaya mati di dalam ilmu. Orang mati di dalam keadaan ilmu itu mati syahid. Habis. Kemudian warawa Ibnul Muniri fi syarhil Bukhari ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.